बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप तो पहला श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ होएगी तो पाकिस्तानी टीम एक्शन में नज़र आएगी। तो थानू पता है इस हवाले नाल स्क्वाड का भी ऐलान कर दिता गया है तो मास सदाकत को इग्नोर किया गया है। कहा जा रहा है कि जी राइजिंग स्टार में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने तो बाद तो असी जो गल करिए प्रेजिडेंट कप भी उन्होंने परफॉर्मेंस सब के सामने फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिता गया, समझ तो बाहर है। इसके अलावा असी गल करिए सुफियान मुकीम की, बड़े टैलेंटेड बॉलर ने एशिया कप भी परफॉर्मेंसिस दे चुके हैं। तो सुफियान के T20 करियर बारे असी गल करिए तो 19 मैचों में 27 विकटें इस नौजवान ने ली हैं तो इन्हों बेंच पर बहा दिता गया है। तो गल्लां हो रही हैं कि जी शादाब को लियाने वास्ते इनकी कुर्बानी दी गई है। तो समझ तो बाहर है। ठीक है, शादाब की परफॉर्मेंस बिग बैश लीग में आ रही है, लेकिन एक दो मैचों उत्ते तुसी यह फैसला कर लो कि जी सुफियान को बाहर बहा दो तो इनू ले आओ, यह समझ तो बिल्कुल बाहर है। तो एक अच्छी चीज़ यह है कि ख्वाजा नाफे जिन्हें बारे असी गल करते पे सा कि जी इनू टीम में नहीं लिया जाता, इनू हमेशा इग्नोर किया गया, लेकिन उन्हें भी जड़ा है ना अपनी परफॉर्मेंस नाल हमेशा दसिया कि मैं डिजर्व करदा एक सपोर्ट, तो उन्होंने हुण असी जड़ा स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो यह सारा स्क्वाड कितना बैलेंसिंग है तो इहदे विच कोई कमियां कोताहियां ने सारी असी गल करांगे। साडे नाल तौसीफ मौजूद ने। तौसीफ साहब वध जी आए नूं। तुसी समझते हो कि कोई बैलेंस स्क्वाड अनाउंस किया है? क्योंकि असी कहते पे सा कि जी बेस्ट 11 असी लैके जावांगे, जे इवें दी बेस्ट 11 होएगी, बेस्ट टीम होएगी तो मैनू नहीं लगता कि असी कोई बड़ी वध के परफॉर्मेंस दिखा सकणगे। जी बहुत शुक्रिया मुफाज, साडा तुसी फिर मौका दिता है। देखो बैलेंस स्क्वाड कहना है ते बड़ी ज्यादती होएगी। बैलेंस स्क्वाड कुछ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਮੈਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ, T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। लेकिन तो सिर्फ कहते हैं ना कि बिग बैश लीग खेडते पे ने ते क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने भी किया है कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, सब चीज़ां ने। लेकिन जो पाकिस्तान का नाम आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, क्योंकि अगर मुंडे वर्ल्ड कप इस तो बाद डायरेक्ट खेडते ने, परफॉर्म नहीं होता, कौन जिम्मेदार है? मैनू दसो, कोई लेगा जिम्मेदारी? कोई कहेगा बिग बैश है सन ते इत्थे अगर आंदे खेडदे यूज्ड टू होंदे। तो सिर्फ ना जिम्मेदार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना जिन्हां ने एनओसी जारी कीते। जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅਖੀਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੱਕ ਖੇਡਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਤੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ T20 ਹੈ, ਚਾਹੇ T20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਆਮਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੋਗੇ। ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਚ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਨ ਚੇਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਡ ਹੈਗਾ, ਸਕਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਦਾਕਤ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ख्वाजा नाफे ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਦਾਕਤ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਦਾਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਜਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਸਿਰਫ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਬੋਲਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ख्वाजा नाफे ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸਟੈਟ ਕਿ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਸਟੈਟ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ख्वाजा नाफे ਦੇ ਸਟੈਟ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਤੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰੀਹੈਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਛੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 25 ਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ। T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 4-5 ਸਪਿਨਰ ਨੇ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਸਪਿਨਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ 4 ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ T20 ਵਨਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ 3 ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸਾਈਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨਡੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੇ ਇਬਰਾਰ T20 ਦਾ ਬੋਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਅਰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਲਾਨ A, ਪਲਾਨ B, ਪਲਾਨ C। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋਸੀਫ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਨਕੀਦ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ T20 ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, 14.7 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। जी बिल्कुल मुफाद जी, तुम सही कह रहे हो कि इस वे जरा है कि सारे पास एक तूफान मचा कि सुफियान मुकीम क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि तुहानू पता है कि शादाब खान इस वे बिग बैश लीग खेल रहे हैं। उन्होंने 4 तारीख से लैके 12 तारीख तक उन्होंने अपना हमेशा इजाजत ली है, तो बिग बैश इजाजत मिली हैगी वो पाकिस्तान टीम के वास्ते। तो इस दौरान वो अपना जोड़े है ने वो पाकिस्तानी टीम लिए दस्तियाब होंगे, क्योंकि तुहानू पता है कंधे की इंजरी की तकलीफ तो बाद वो अपना उत्थे शिकार सन। उस तो बाद उन्होंने ऑपरेट होया सी, जिस तो बाद अपना शादाब खान पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की उन्होंने बिग बैश में। तो मेरे ख्याल च उन्होंने एक मौका दिता गया कि ICC वर्ल्ड कप तो पहले एक उन्होंने चांस दिता जाए अपनी जी फिटनेस है जी उत्थों की कंडीशन है, ताकि वो
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕੈਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਕੁਆਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹਮਾਹੰਗ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਗ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਫਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣ। तो मेरे ख्याल से होर तो कोई वजह नहीं हो सकती, सिर्फ ये वजह हो सकती है कि चूंकि ऐसे भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस करवाने ने 23 मार्च तो हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज मद्देनजर रखा हो क्योंकि ज्यादा तो ज्यादा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनन, क्योंकि तुहानू पता कि IPL ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੈਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ IPL ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। शायद ये कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग होए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट आस्ट्रेलिया के दरमियान कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान जाके खेडणगे ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तानी ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। लेकिन आइडियली तो ये सूरत हाल अच्छी होंगी कि जो पूरे का पूरा स्क्वाड ही असं श्रीलंका भेजते जो जिन्हें वर्ल्ड कप खेलना है ताकि उतों की जी कंडीशन ने उन्होंने चो खेड के अपनी जी फार्म से फिटनेस में मजीद बेहतर कर सकन, उन्होंने मोराल च इजाफा होता। लेकिन ये हुण क्योंकि चीज़ां हो गई ने हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई इस प्लान किया हो कि असीं बाद की करना है, लेकिन बेहतर यह होंदा कि सिलेक्शन कमेटी ये टीम अनाउंस कर दी वो सारिया चीज़ां सारे मीडिया के सवाल जिहड़े हुण सोशल मीडिया ते तूफान मचिया होया सुफियान मुकीम के हवाले नाल मास दाक के हवाले नाल ये दोनों यंगस्टर है ने इन्होंने परफॉर्म किया। तो अगर बाकी जिहड़े मुंडे जा रहे हैं जिन्हें तुसीं आजमा रहे हो वर्ल्ड कप तो पहले तो इन्हां नूं भी मौका देना चाहिए है। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਕੁਆਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਤੇ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PSL 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਰਿਸ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸਾਇਦੁੱਲਾ ਫਰਹਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ख्वाजा नाफे ने ਤੇ तीनों ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। हाँ बिल्कुल सही तुसी कह रहे हो मुफाज, पहली बारी चीज़ां नहीं असीं वेख रहे, हमेशा असीं वेखदे हां कि जिहड़े है ने नवे मुंडे पाउण दा तजर्बात एक जारी रहिंदा हैगा, खास तौर ते कीपिंग दा शोबा। मेरे ख्याल जिनके T20 वर्ल्ड कप जिहड़ा एक वड्डा इवेंट हैगा सारी दुनिया दा उत्ते फोकस हैगा, सारी दुनिया सिर्फ इसे वर्ल्ड कप की तैयारी वास्ते सारा साल मसरूफ रहिंदी हैगी है। ते मेरे ख्याल च बेहतर सी कि सानू कोई तजर्बा नहीं करना चाहिए सी, स्टेट फॉरवर्ड असी अगर अपना जो सीनियर खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान उन्होंने एक बार फिर मौका देंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद होना सी। हुण क्योंकि साडे कोल क्योंकि विकेट कीपर बैटर एक साडा आइडियल कोई नहीं है जिन्होंने असी आजमा लीए, सारे पार्ट टाइमर ही है ने ते सिर्फ ख्वाजा नाफे सी जिहड़ा इनके अजे इस वेले कीपिंग करदा डोमेस्टिक मैचां दे विच। उस तो इलावा तो उस्मान खान तो असी उन्होंने विकेट कीपर बनाया है, जमांदरो विकेट कीपर थोड़ी है सी। साहबजादा फरहान भी असी जबरदस्ती सिर्फ इसलिए कीपर लिख दिता कि क्योंकि जो कनकशन रूल है उसके मुताबिक असी 2 कीपर कम से कम जोड़े है स्क्वाड में जरूर रखने होंगे ने। हुण क्योंकि ख्वाजा नाफे को मौका मिले है तो अगर ख्वाजा नाफे उत्थे परफॉर्म नहीं करता खुदा ना खास्ता तो फिर असी सानू ये समझ लेना चाहिए कि शायद इसका जो करियर है पाकिस्तान टीम से दोबारा कदे मौका ना मिल सके। उहदे लई सब तो ज्यादा यानी कि चैलेंज है उस श्रीलंका च परफॉर्म करना ते अपने आप को मनवाना, क्योंकि सब ज्यादा फरहान असीं ड्रॉप नहीं कर सकते। उस्मान खान असीं हुण संभालिया होया हैगा कई अपना महीनों तो टीम दे नाल रखिया होया हैगा, उन्होंने भी ड्रॉप करना करांगे तो फिर एक तनकीद शुरू होएगी।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਅੱਗ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਦਾਕਤ ਸੁਫਿਆਨ ਮਕਰੂਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਸ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੇ ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਭੁਗਤਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੀ, ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਜਾਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇਮ ਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, 6 ਗੋਲਡਨ ਡਕਸ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ A ਪਲਾਨ B ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਕੁਆਡ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੀਹੈਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਮੁੰਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 17 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਤੇ ਤਕੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੀਗ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੌਕਾ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 175 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੋਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਦਮਖਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ 18 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ MCG 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਹੋ ਸਨ ਐਡੀਲੇਡ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਚ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਮੁੱਕਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੈ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ICC ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੈਫ ਕਰੋ ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਲਬਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਪਿੱਚ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੈਗਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ 3-2 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਸ ਐਟਿੰਗਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਪਹਿਲੀ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 5ਵੇਂ ਮੈਚ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਨਕ ਜਿਹੜੇ ਬॉलर ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇੰਜਰੀਜ਼। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਕਟ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿਕਟ 'ਚ ਬॉलਰ ਅੱਛੀ ਬॉलिंग ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮਖਮ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਗਰੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੈਰੀ ਬਰੋਕ ਉਹਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੈਕ ਬੈਥਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੋਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਕਮਬੈਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਸ ਆਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਕੁਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਜ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਘਬਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।